ассалому алайкум бинандагони арҷманд, хуш омадед ба нахустин нашри ахбори озодӣ дар соли 2026. умедворим дар ин сол ҳам шумо дар канори радиои озодӣ мемонед то аз хабарҳои охирин дар тоҷикистон ва ҷаҳон огаҳ бошед. имрӯз ҷумъа 2 январ аст. ҳоло бо мавзӯъҳои асосии ин барнома шинос шавед. дар гузашти яке аз маъруфтарин ситораҳои футболи тоҷикистон муҳсин муҳаммадиев дар рӯзи аввали соли нави милодӣ дар Москав. маросими видо бо ӯ фардо дар Душанбе барпо мешавад. додгоҳе дар Русия 3 зодаи Осиёи марказиро аз рӯи парвандаи латӯкӯби вакили Дума ҳукми сабук додааст. толори додгоҳ озод кард. раҳбари кумитаи тафтишот Бастрикин розӣ нест. ханда давои беминнати инсонҳо аз ҳар гуна бемориву дардҳо мебошад. як донишманди ҳиндии маҳфилҳои байналмилалии йогаи хандаро таъсис додааст. дар ин ҷаҳон чизҳои ҷиддӣ хеле зиёданд. акнун вақти он расидааст ки мо хандаро ҷиддӣ бигирем. вале барномаро шурӯъ мекунем аз таҳволоти ахири Эрон ки инак рӯзи панҷум аст. шоҳиди эътирозҳои сартосарӣ ва саркӯбҳои нирӯҳои амниятӣ шудааст ва то ҳол аз захмӣ шудани даҳҳо нафару кушта шудани чандин кас хабарҳо мерасад. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп имрӯз аз эътирозгароне ки зидди саркӯби нирӯҳои амниятӣ ба хиёбонҳо баромаданд пуштибонӣ намуд. мушовири раҳбари олии Эрон гуфтааст, Трамп бояд донад ки дахолати амрико ба эътирозҳои Эрон баробар бо даъват ба ноором кардани саросари минтақа аст. манбаи асосии норизоияти мардум қурби аз ҳад зиёд поиншудаи пули миллӣ дар муқобили доллари амрикоӣ ва ҳам то 52% афзудани сатҳи таваррум гуфта мешавад. тафсилот аз ҳамкорам Искандари Хоҷамирзода. рӯзи ҷумъа президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп ба нишони пуштибонӣ аз эътирозгарон дар Эрон ки зидди саркӯби нирӯҳои амниятӣ муқовимат мекунанд садо баланд кард. эътирозҳои ахири Эрон рӯзи 28 декабр дар пайи беқурбшавии бо суръати риёл дар муқобили доллари амрикоӣ оғоз ёфта 5 рӯз инҷониб идома доранд. рӯзи 2 январ мақомоти Эрон барои муқовимат ба нооромии бештар дар гӯшаҳои мухталифи ҷумҳурии исломӣ омода мешуданд. расонаҳои давлатӣ ва гурӯҳҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқи инсон рӯзи 1 январ гуфтанд ки дар задухӯрдҳо миёни эътирозгарон ва нирӯҳои амниятӣ дасти кам 7 нафар кушта ва даҳҳо тани дигар маҷрӯҳ шуданд. ҳарчанд хабаргузориҳои вобаста ба ҳукумати Эрон ба қавли онҳо шӯришиёнро дар хушунат айбдор кардаанд, ҳукумати Эрон токунун дар ин бора маълумоте надодааст ва радиои озодӣ ҳам тасдиқ ва ё радди куштори эътирозгаронро аз манбаъҳои мустақил дастрас накардааст. دنبال آمریکا نگردید، دنبال نمیدونم کسی دیگه نرید. ماییم که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن. президенти Эрон Масъуд Пизишкиён ки аз тарафи нозирон сиёсатмадори муътадил арзёбӣ мешавад, талош кардааст танишҳо миёни ҳукумат ва мардумро коҳиш диҳад. ӯ гуфтааст ки тақозои қонунии мардуми Эронро дарк мекунад. Пизишкиён аз ҳукумати кишвараш даъват кардааст ки душвориҳои иқтисодии мардумро кам кунанд. аммо нирӯҳои тундгарои амниятӣ таъкид карданд ки дар муқобили эътирозгарон ва ба истилоҳ онҳое ки вазъиятро барои ташкили бесарусомонӣ истифода мебаранд, мавқеи шадид хоҳанд гирифт. дар суҳбат бо радиои фардо бахши форсии радиои озодӣ як сухангӯи департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико гуфт ки эътирозҳо инъикоси ғазаби қобили фаҳми мардуми Эрон аз нокомӣ ва баҳонаҷӯии ҳукумати ин кишвар аст. дар изҳороти департаменти давлатӣ хотирнишон шудааст ки тӯли 10 солаҳо режими Эрон дороиҳои иқтисодӣ, кишоварзӣ ва захираи обу барқи Эронро барои сармоягузории террористон ва пажӯҳишҳои марбут бо силоҳи ҳастаӣ масраф намуда, зидди иёлоти муттаҳидаи амрико ва муттафиқонаш амалҳои террористӣ анҷом додааст. ба навиштаи департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико, ҳозир ҳам режими Эрон дороиҳои кишварро барои пуштибонии саросарии терроризм ва таъқиби мардуми Эрон ки сазовори зиндагии беҳтар аст, харҷ мекунад. рӯзи 2 январ қурби $1 амрико ба 1,400,000 риёли эронӣ баробар буд. ҳамин давраи соли гузашта $1 ба 800,000 риёл мусовӣ буд. дар саррофиҳои давлатӣ қурби риёл каме фарқ мекунад, вале мардум ба ин саррофиҳо дастрасӣ надорад.
بینندگان ارجمند، ما جریان حادثه ها در ایران را پیگیری میکنیم و شما میتوانید درباره هر تفصیلات اخیر از سامانه رادیوی آزادی با خبر شوید. azadi.org. شب 1 ینور در شهر مسکو در سن 59 سالگی فوتبالباز معروف تاجیک محسن محمدیف درگذشت. او پس از سکته مغزی که 1 سال پیش رخ داد در بیمارخانه مسکو معالجه میشد. مراسم ویدا با این بازیگر و مربی شناخته فردا 3 ینور در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. محمدیف که سالهای 1980 در اوج شهرت پامیر عضو این تیم بوده است، بعد پاشخوری شوروی در تیم‌های فوتبال روسیه، ترکیه و افسریا بازی کرده، سالهای 2000 به کار تربیه گذشت. از جمله در مقام سرمربی تیم استقلال دوشنبه، نایب اول پرزیدنت باشگاه فوتبال استقلال و سپس مدیر ورزشی باشگاه وخش باختر کار کرده است. این دومین چهره معروف فوتبال تاجیکستان است که در کمتر از 1 هفته جهان را ترک کرد. 30 دکبر مربی معروف تیم پامیر شریف نظرف پس از بیماری طولانی در سن 80 سالگی درگذشت. او را 31 دکبر در دوشنبه به خاک سپردند. فعالیت شریف نظرف را همچون سرمربی دسته پامیر مرحله اوج هنری او می‌دانند، چون سال 1988 این تیم فوتبال تاجیکستان را به لیگ عالی قهرمانی فوتبال شوروی رساند و دسته‌های مشهور چون سپارتاک مسکو را شکست داد. هر دو شریف نظرف و محسن محمدیف از سیماهای تاریخی فوتبال تاجیک به شمار می‌روند. Дорогие любители футбола, мы будем очень рады видеть вас. Приходите и поддержите нашу команду. А мы постараемся не подвести вас. برنامه اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. در یک قرار کم سابقه دادگاه در روسیه در حادثه لاتوکوب با اشتراک وکیل دومای دولتی میخائیل ماتویف به 3 زاده کشورهای آسیای مرکزی حکم‌های سبک داد و از تالار دادگاه آزاد نمود. ماجرا 1.5 سال پیش رخ داده است و دادگاه در شهر سمر روز 29 دکبر قرار کرد که مهاجر از ازبکستان پور را سفید کرده شود و 2 زاده تاجیکستان با حکم‌های سبک آزاد کرده شوند. ولی با این قرار خود ماتویف معروف با مهاجر بدبینی راضی نیست و همکنون رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین امر داد که قرار دادگاه آموخته شود. برابر با این در شبکه‌ها فشار و تنقید دادرس این حکم را صادر کرده شروع شده است. جزئیات حادثه در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. در روسیه حکم دادگاه نسبت 2 زاده تاجیکستان و 1 شهروند ازبکستان به رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین خوش نآمد و او طلب کرد که دلیل‌های دادرس از روی این قرار شرح داده شود. گپ درباره حادثه سال 2024 می رود. در یک شکایتش به پلیس، وکیل دومای دولتی روسیه میخائیل ماتویف گفت زادگان تاجیکستان نکروز باهروی 19 و ارتور باهروی 16 ساله، اینچنین شهروند 19 ساله ازبکستان مراد موسروف روز 18 ایول سال 2024 در یک کوچه در شهر سمر با ساکنان محله ماجرا و نهایت زنازنی برپا کردند. ماتویف و راننده‌اش گویا در جای حادثه بودند و خواستند پیش راه ماجرا را بگیرند، ولی گمانبران به آنها حمله کرده و با چوب و خشت آنها را زدند. در نتیجه آنها را با جراحت‌های به بیمارستان انتقال دادند. روز 29 دکبر سال 2025 در قرار دادگاه ناحیه پرامیشلین شهر سمر حکم‌ای صادر شد که از طلب ایبدار کننده دولتی خیلی فرق می‌کرد. ایبدار کننده طلب میکرد که نابالغ را به 6.5 سال محرومیت از آزادی، موسروف را به 9.5 سال حبس و باهروف را به 11 سال محبس نظامی سنگین محکوم کنند. دادگاه حکم دیگر برآورد. نکروز باهروف که از روی ماده دانسته رسانیدن ضرر به سلامتی که در سطح میانه بوده است به 2 سال و 2 ماه محبس سکونتی محکوم شد، ولی با سبب اینکه او این مدت را در بازداشتگاه سپری کرده است باهروف را از تالار دادگاه آزاد کردند. نابالغ ارتور باهروف که از روی ماده دانسته رسانیدن ضرر به سلامتی که در سطح سبک بوده است به 10 ماه کارهای اصلاحی محکوم شد. دادگاه گفت با سبب گذشتن مهلت جزا ارتور باهروف آزاد می شود.
مراد مصرف که از روی ماده سوء قصد به کشتار و اوباشی محاکمه میشد پرسفید کرده شد. دادرس گفت مصرف هم در تالار دادگاه آزاد کرده شود، ولی این حکم ها مورد انتقاد خود متویف و برخی ساکنان روسیه شد. متویف گفت دادگاه قرار کرد جبران ضرر طبی به او و راننده‌اش نه در حجم بیش از 1 میلیون روبل که او طلب میکرد، بلکه در حجم 50,000 روبل به او و 85,000 روبل به راننده‌اش ستانیده شود. او تهدید کرد که از بالای این حکم به زینه بالای شکایت خواهد برد. روز 2 ژانویه دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشاتی روسیه به مطبوعات محلی گفت باستریکن به رئیس این اداره در ولایت سمر سپارش داد که نتیجه های تحقیق پرونده جنایی، دلیل ها و دیگر معلومات را جمع آوری کرده او را درباره وجه های دادگاه در صادر کردن قرار آگاه کند. این تحولات در حالی است که باستریکن و بسیار دیگر مقامداران قدرتی در روسیه با موقع آشکارا بیگانه ستیز و ضد مهاجرتشان معروف هستند و سیاست آگاهانه فشار و اذیت مهاجران را پیش میبرند. میگویند اگر بخواهید که سلامت و خوشحال باشید بخندید، چون خنده بهترین دوا می باشد. از دهلی هند تا شهر دنور امریکا گروه عمل میکنند که با به اصطلاح یوگای خنده مشغول میشوند. آنها مشق‌های خاصی نفس کشی، حرکت و صداهای عجیبی را نشان میدهند که به اختیار خنده برمیانگیزد. خنده نه تنها راهی رهایی از فشار روحی است، بلکه با گفته طبیبان برای سلامتی دل نیز فایده دارد. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. باغ زیبای لاتحی در شهر دهلی هند، دویدن و شادی و نشاط و خرسندی در محفل یوگای خنده. این مردم به یک نوعی ورزش آمیخته با مشق‌های نفس کشی، حرکت‌های سبک و داروی قدیمی و بی‌منت یعنی خنده مشغولند. سنتوش صحی طبیب آزموده از حاضران می‌خواهد هر گونه که دلشان می‌خواهد بخندند، پروای نگاهی کجی کسی را هم نداشته باشند. خنده به انسان پیوند جسمانی، روحی، اجتماعی و معنوی می‌دهد. سالهای اخیر یوگا به یک جزء زندگی ساکنان شهرهای بزرگ هند تبدیل یافته است. یوگای خنده که سالهای 90 پیدا شد، بیش از پیش رایج‌تر می‌شود. اساسگزار یوگای خنده طبیب مدن کتری است. او سال 1995 وقتی راه‌های رهایی از استرس یا فشار روانی را تحقیق می‌کرد، اولین محفل خنده را در باغ براه انداخت. در یک ماه 150 نفر به او پیوستند. مغز ما بین خنده واقعی و خنده ساخته فرق نمیگذارد. حتی اگر شما فقط برای خنده بر دروغ بخندید، عین منفعت طبی را میگیرید. تحقیقات عالمان آمریکایی نیز نشان داده است که خنده خطر سکته دل را کمتر می‌کند. ما می‌دانیم که بین خنده و ماده‌های کیمیایی که مغز برای وسیع شدن رگ‌ها ترشح می‌کند رابطه وجود دارد. عین زمان این به کاهش التهاب و مقدار کلسترول و کاهش لخت بستن خون مساعدت می‌کند. سازمان دکتر کتریه حالا محفل‌های خنده را آنلاین نیز برگزار می‌کند تا مردم از گوشه‌های گوناگون جهان توانند با هم بخندند. وقتی من به یوگای خنده مشغول می شوم با مردم معاشرت می کنم. وقتی با مردم معاشرت می کنیم فشار روانی پایان می آید. دیگران هم به ما الهام می بخشند و همه از اینجا رخ بلند می روند. اساسگزار یوگای خنده می گوید در دنیا به قدر کافی مسائلی هست که انسانها را جدی و غمگین نگه می دارد. برای همین باید خندید. زندگی جدی است، مرگ جدی است. در این جهان چیزهای جدی خیلی زیادند. اکنون وقتی آن رسیده است که ما خنده را جدی بگیریم. لبونتون همیشه پرخنده باشد. بینندگان عزیز، برنامه با پایانش نزدیک شد. با رادیو آزادی باشید.